السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی. آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس وقت وہ بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے. اس حوالے سے آج میرے ساتھ برطانیہ لندن سے معروف جرنلسٹ سابق صدر پاکستان پریس کلب شراز خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ ان کا تعارف کروا دوں کیونکہ وہ بہت ہی ضروری ہے. بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور اس حوالے سے جو ہے آپ نے دیکھا کہ تمام ٹی وی چینلز بھی ان کو اس حوالے سے جو اس وقت پاکستان اور ہندوستان کی صورتحال ہے ان سے جو اوورسیز کے حوالے سے بات ہوتی ہے. شراز خان صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ ہندوستان نے دیکھیں کہ پہلگام واقعہ کو ایشو بنا کر پاکستان پر جو ہے وہ حملہ کر دیا جس سے 25 سے زائد لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ جب یہ سارا کھیل کر اس نے بارڈر پر جو ہے وہ سفید جھنڈے لہرا دیے اور اس کے بعد آج اس نے دوبارہ جو ہے وہ 30 کے قریب جو ہے وہ ڈرون کے اٹیک کیے. یہ ہندوستان جو ہے یہ کیا کر رہا ہے اور پاکستان کی طرف سے اس طرح کا کھل کر کوئی جواب نہیں دیا گیا. لیکن پھر بھی جو پاکستان نے 5 اس کے طیارے گرائے گئے جس میں جو رافیل ہے جس کی دنیا بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے. اس حوالے سے یہ بتائیں کہ ہندوستان کو کم از کم یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہے وہ بھی ایٹمی طاقت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ قریشی صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے لیا. ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو 22 اپریل ہے اگر ایونٹ پہ جائیں کہ یہ بات یہاں تک کیوں پہنچی، کیونکہ 22 اپریل کو پہلگام میں جو گھنے جنگلات ہیں، اونچے پہاڑ ہیں، کشمیر کا علاقہ ہے جو پاکستان کی سائڈ پر آزاد کشمیر کی سائڈ سے تقریباً 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں جو بھارتی سیاح ہیں وہ گئے تھے اور نارملی یہ علاقہ نان ٹو بی اسرائیلی جو سیاح ہیں وہ ان کا بڑا ہاٹ اینڈ فیوریٹ مرکز ہے جہاں پر وہ چاہتے ہیں. اور اس ماہ میں یہ گرمیوں کی چھٹیوں میں جو ٹورسٹ ہے وہ وہاں پر بڑے پیمانے پر انڈیا کے اندر سے بھی جاتے ہیں جن میں کشمیر پہلے نہیں دیکھا ہوتا. یہ تقریباً 29 لوگ تھے جس میں ایک نیوی کا آفیسر بھی تھا جس کی ریسنٹلی شادی ہوئی تھی اور وہ ہنی مون بنانے گیا تھا. وہ بھی شامل تھا. ایک نیپالی آدمی تھا باشندہ اور ایک کشمیری اوریجن جو وہاں پر کسی ڈیوٹی پر معمول تھا. تو 29 افراد وہ دہشت گردی کے حملے میں مارے گئے تھے اور اس کے بعد 19 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہوئے تھے. اس کے بعد فوری طور پر ایونٹ یہ ہوا کہ جو ساری چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہو گئی کہ انڈیا نے بڑا ری ایکٹ کیا اور وہاں پر یہ بھی کوشچن ہے کہ 9 لاکھ کے قریب فوج ہے جو مقبوضہ کشمیر کو کنٹرول کرتی ہے، جس کے خلاف میں اور آپ احتجاج بھی کرتے رہتے ہیں بیرونی دنیا میں. یہ کشمیری جو یہ پاکستانی جو ہے پاکستان کی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے یا کشمیر کی تاریخ کو سفارتی موضوع پر اٹھاتے ہیں، وہ سارے وہاں پر اتنی بڑی فوج کی موجودگی میں اور پھر 2019 کو جو انڈیا نے آئینی تبدیلی کی اور اس کو ایک یونین ٹیریٹری بنایا، اس کے بعد وہاں جو اقدامات کیے اس کے بعد تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایسا بڑا واقعہ ہو. لیکن بلیو می اور ناٹ جب یہ واقعہ ہوا تو 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہاں مقامی پولیس پہنچی. حالانکہ ہر وقت پولیس کی پریزنس وہاں پر رہتی تھی. اب پاکستان کی بات کریں تو پاکستان اس کو فورس فلیگ آپریشن کہتا ہے. انڈیا جو ہے وہ پاکستان پر بلیم کرتا ہے. لیکن اس کے بعد فوری طور پر جو ریئیکشن ہوا وہ ریئیکشن یہ تھا کہ انڈیا نے وہ جو ٹریٹی ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو 1960 میں معاہدہ تھا اس کو ختم کر دیا. پھر اس کے بعد ڈپلومیٹس جتنے بھی تھے وہ اپنے بھی بلا لیے اور پاکستان والوں کے ویزے کینسل کروا دیے جو انڈیا کے اندر موجود ہے. اور پھر حالات اس نیچ پر پہنچے اور پھر اس کے بعد پاکستان نے بھی اس کے اوپر ٹٹ فار ٹیٹ ریئیکٹ کیا اور سیم اقدامات کے جو انڈیا نے کیا. حالانکہ پاکستان نے مذمت بھی کی اور پاکستان نے یہ کہا کہ میں شہادتیں دی جائیں، ثبوت پیش کیا جائے. اور پاکستان پھر یونائٹڈ نیشنز میں بھی گیا، وہاں پر اس کی قرارداد کی بھی مذمت کی اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ کوئی انویسٹیگیشن کریں
यूनाइटेड नेशन के तहत, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये वाकया, चूंकि पहले कश्मीर की बात कर रहे हैं कि कर ले, फिर करंट पे आते हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर उसके बाद वैसी भी जो मकबूजा कश्मीर है वो आपको पता है कि गुंतानामो बे जेल की जो है कैफियत पेश कर रहा है। वहां पर अरसा हयात वैसे भी कश्मीरी में बहुत ज्यादा तंग है, लेकिन अभी कुछ सियात खुली थी, वहां पर सियाह आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ लिविंग उनकी पैदा हो रही थी। उसके बाद ये हुआ कि 2900 के करीब लोग जो है गिरफ्तार किए गए और फिर लोगों के घर मस्मार किए गए। और ये मुबैना तौर पर जो 4 दहशतगर्द बताए जाते हैं वो ऑन द रन है। और ये भी कहा जाता है, इंडियन सोर्सेज कहते हैं कि वो मैन हंट ऑपरेशन जो जारी है वो कई दफा सिक्योरिटी फोर्सेस की फौज के नरगे में भी आए, लेकिन पकड़े नहीं गए। आप ये यकीन करें कि किस तरह की आर्मी है कि जाहिर है हम उनकी मजामत करते हैं कि बंदे तो उनके मारे गए और कोई भी रियासत अपने लोगों को नहीं मरवाएगी। ये भी डिबेटेबल चीज है कि हादसा तो हुआ तो जाने तो गई, लेकिन क्या पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था? पाकिस्तान कहता है हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था तो फिर कौन था? क्या कश्मीरी थे? कश्मीरी चुके अपनी तारीख के आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और 90 के बाद जो मिलिटेंसी शुरू हुई या हुर्रियत की जो तहरीक चली, उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो हमेशा बैक भी करता है पाकिस्तान से, वहां से लोग इधर आए। तो अब ये हुआ कि एक बहाना मिल गया हिंदुस्तान को कि कश्मीरी के साथ जुल्म किया जाए, और फिर न सिर्फ घर मस्वार किए गए बल्कि वो कश्मीरी जो स्टूडेंट्स थे या वो कश्मीरी जो हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में, दिल्ली में, बम्बे में या बाकी इलाकों में मजदूरी करते हैं या स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर आरएसएस और हिंदुत्व की थ्योरी को फॉलो करने वाले या बीजेपी की इंतहा पसंद जो लोग थे, उन्होंने उनके ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। अब ये एपिसोड होता रहा और इसके बाद हम ये सोचते थे कि भारत कोई सबूत पेश करेगा, कोई सूरत हाल ऐसी हो जाएगी कि इंटरनेशनल सतह पर भारत एक उभरती हुई ताकत है, उसकी माशी तौर पर एक बहुत बड़ी ताकत है, वो तरक्की कर रहा है बनिस्बत पाकिस्तान के, और उनके यहाँ जमहूरियत भी है, तो वो रिस्ट्रेन शो करेगा, वो डिप्लोमेटिक टाइज को इस्तेमाल करेगा, इंटरनेशनल तौर पर कुछ चीजें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन ये मोदी के ऊपर जो जंगी जुनून है और पाकिस्तान को एक हिंदुस्तान को एक अखंड भारत का जो उसका मंसूबा है, या आरएसएस की या हिंदुत्व की वो जो पॉलिसी है वो कैरी करता है, उसके बाद उसने जारियत कर दी। और आपने देखा कि 7 और 8 मई के दौरान रात की तारीकी में पाकिस्तान के सोहेल पर और फिर आजाद कश्मीर तो लाइन ऑफ कंट्रोल, तो हम तो कश्मीरी वैसे भी मरते हैं, इधर वाले मारे तब भी उधर वाले मरते हैं, उधर वाले मारे तो आजाद कश्मीर वाले मरते हैं। लेकिन पहली दफा ये हुआ कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन हुई और सियालकोट में, पावन नगर में, शेखुपुरा में ये मरीदके में ये हमला हुए, और यहाँ पर उन्होंने कोटली में मसाजिद के ऊपर और फिर मुजफ्फराबाद में, आजाद कश्मीर में भी हमले किए, लोगों को मारा, शहीद किया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो किया, पाकिस्तान ने सब्र से काम लिया। फिर इसके बावजूद फिर रात को आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन थी कि वहां पर एक्सपेक्ट कर रहा था इंडिया, चूंकि ब्लैकआउट था इंडिया के अंदर भी और आजाद कश्मीर के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, तो उन्होंने ड्रोन हमले कर दिए जो इसराइली साख के ड्रोन थे, जो उनके ऊपर इसराइल के झंडे भी लगे हुए थे। तो वो आके पाकिस्तान की जमीन के ऊपर उन्होंने टारगेट किया, पिंडी में, कराची में, लाहौर में, गुजरावाला में। आपने वो फुटेज देखी। आजकल के जमाने में इंडिया का जो मीडिया है वो जो मर्जी दिखाए, ये जो मर्जी दावे करे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया और हर किसी के पास मीडिया मौजूद है मोबाइल की शक्ल में। तो वो फुटेज हमने लाइव देखी कि क्या कुछ हुआ और दुनिया के सामने भी पेश हुआ। तो पाकिस्तान एक रिसीविंग एंड, एग्रेशन के रिसीविंग एंड पर है। अब जो अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा। पाकिस्तान के पास, ये पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई चॉइस नहीं रह गई है। अगरचे हमारी मैशियत कमजोर है, अगरचे हम कन्वेंशनल वॉर में इंडिया से लेस हैं, इंफीरियर है, इंडिया सुपीरियर है, बड़ा मुल्क है, 1.4 की उनकी आबादी है, हम 25 करोड़ के लोग हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को रिस्पांस देना बनता है, और पाकिस्तान इन इट्स ओन टाइम
وہ رسپانس دے گا، اور وہ نہیں دے گا تو پھر ظاہر ہے ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں. اور یہ میری خواہش نہیں ہے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے، سعودی عرب دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن پاکستان کو رسپانس کرنا پڑے گا. ادروائز پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی ڈگنیٹی، پاکستان کا دفاع کمپرومائز نظر آئے گا. اور پھر کون گارنٹی دے گا کہ ہر 3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد انڈیا اس سے بڑا حملہ کرے گا، چونکہ وہ ہمارے آج بھی جذبات کو ٹیسٹ کر رہا ہے. آج بھی آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے یہی کہا ہے کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو پھر دنیا دیکھے گی. ابھی ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہندوستان کا پنجاب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے وہاں پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. وہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سکھوں کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سکھ پاکستان کے حمایتی ہیں اور ہمیشہ پاکستان کے حق میں بولتے ہیں. وہ انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہے آج. تو اس حوالے سے بھی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم نے نہ ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی ہم نے جوابی کارروائی کی ہے. جب ہم کریں گے تو دنیا دیکھے گی. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور ظاہر پاکستان کا رسپانس ہوگا، اور پاکستان رسپانس کرے گا نہیں کرے گا تو ظاہر قوم کے جذبات بڑے ہائی ہیں. دیکھیں شراز خان صاحب آپ نے دیکھا کہ بزدل حکمران نے، بزدل مودی نے رات کی تاریکی میں مساجد پر حملہ کیا. جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو پہلے ثبوت دینے چاہیے تھے. اگر اس کے پاس کوئی پہلگام واقعہ میں کوئی ملوث ہے، اس کے پاس کوئی ثبوت تھے، تو جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ پہلے ہمیں ثبوت فراہم کرو، لیکن اس نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر مساجد پر حملہ کیا، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا. کیا کوئی دنیا میں ایسی کوئی طاقت ہے جو اس سے پوچھے کہ اس نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ میرے خیال میں آپ کا یہ سوال ریلیونٹ ہے، لیکن کہتے ہیں نا جنگ میں اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے. اس نے جو ایکوریسی تھی، جو مولانا مسعود اظہر کے مدرسے کے اوپر جو حملہ ہوا، آپ دیکھیں جی وہ انہوں نے بڑا ایکوریٹ کیا. اور پھر مساجد پر جس طرح حملے انہوں نے پن پوائنٹ کر کے کیے، کئی ان سے مس کیلکولیشن بھی ہوئی، لیکن انہوں نے حملے کیے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یا تو ان کے پاس بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، یا پھر یہاں جاسوس ہیں پاکستان کے اندر، انفارمر ہیں جو ان کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں. اور یہ سیالکوٹ سے لے کر بابر نگر سے لے کر مریج سے لے کر شیخو پورہ سے لے کر یہ ساری چیزیں جہاں جہاں انہوں نے مارا، ان کی ایکوریسی آپ دیکھیں کہ انہوں بالکل. نے محسوس ہوئی. تو یہ بڑی ورنگ سچویشن ہے کہ جو جاسوس ہوتے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں. وہ آپ رشیا کی یا اور دنیا کی صحیح ہسٹری ٹھکانے دیکھ پر لیں. جو بھی اس نے میزائل داغے ہیں ہاں وہ صحیح ٹھکانے پر لگے ہیں. یہ پاکستان کی فوج کو، یہ پاکستان کے اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے اس چیز کو کیا. اور آئی ایم شیور آصف قریشی صاحب کی، چونکہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا کی انوالومنٹ ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا کی انوالومنٹ ہے، اور افغانستان سے جس طرح پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں. اور انفارچونیٹ بات ہے، شاید آپ اس موقع پر مجھے اس بات کو کوٹ کرنا زیادہ آپ سمجھیں گے کہ میں شاید تنقید کر رہا ہوں موجودہ حکومت پر. دیکھیں ایک ہماری پرابلم یہ ہے کہ جب جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تھا اس وقت بھی پاکستان کے ٹی ویوں پر میں ترجیح دیتے ہوئے میں نے یہی کہا تھا کہ ہمیں نے انڈیا پر براہ راست ہمیں الزام لگانا چاہیے تھا، چونکہ انڈیا اس کے اندر ملوث ہے. اور بی ایل اے والوں کو انڈیا نے شہریت دے رکھی ہے، انڈیا ان کو بیک کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں. اور پاکستان کے خلاف ایک پروکسی وار جو ہے اس نے چلائی ہوئی ہے، شروع کی ہوئی ہے. تو ہمیں اتنے بڑے واقعے کے پر بھی ہم دنیا کو وہاں لے کے جا کر یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہاں پر کس طرح کا حملہ ہوا اور کس نے کیا. اور ہم نے کوشش کی کہ چیزیں انڈر کارپیٹ کریں، اور وہ پھر اس کے بعد ہمارا بڑا حملہ ہمارے اوپر ہوا لوگوں جو جعفر ایکسپریس پہ تھا، لیکن ہم اس طرح انٹرنیشنل سطح پر نہیں گئے اور ہم نے کوئی ریونج بھی اس وقت نہیں لیا. یہی ایک بہت بڑی غلطی تھی جب جنرل باجوہ انچارج تھے پاکستان کی حکومت، وزارت عمران خان کی تھی. تو جو 2019 میں ایپیسوڈ ہوا، آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا، 35A کو ریووک کیا گیا، اس وقت ہم نے کشمیریوں کو مایوس کیا اور کچھ بھی عمل نہیں کیا. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکانومی تھوڑی لیکنگ ہے، ہمارے اندر ڈس یونٹی ہے، ہمارے ادارے اس طرح فنکشن نہیں کر رہے ہیں. حکومت کو اس طرح عوامی تائید اور حمایت حاصل نہیں ہے.
جس طرح ہونی چاہیے چیف ایگزیکٹو کو، لیکن اس کے باوجود اس وقت ملی یکجہتی کی ضرورت ہے اور ہم سب کو مل کر ایک پیج پر ہونا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے اوبیسلی تو کشمیر بھی جائے گا اور پاکستان کا بھی بہت بڑا ڈیمیج ہوگا۔ اور سب میں جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ سارا میڈیا واچ کرتا ہوں، جب میں اسکائی کو دیکھتا ہوں یا پھر سی این این کو دیکھتا ہوں، دیگر چینلز کو دیکھتا ہوں، سب سے بڑی لیکنگ چیز یہ ہے کہ ہمارے کوئی بھی چینل جو پاکستانی ہے وہ انگلش میں نہیں ہے، ان کے سارے چینل انگلش میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے خواجہ آصف کا بیان ہے وہ ہر جگہ کوٹ ہو رہا ہے، بلکہ یونائٹڈ نیشن میں خواجہ آصف نے اسکائی نیوز جو برطانوی نشریاتی ادارہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم ایک ڈرٹی وارک دہشت گردی کے لیے مغرب کے لیے کرتے رہے، امریکہ کے لیے کرتے رہے، ویسٹ کے لیے، یو کے لیے کرتے رہے، تو وہ ایک ایویڈینس کے طور پر اقوام متحدہ میں بھارت نے شواہد کے طور پر جو ہے پیش کیا۔ اسی طرح کل ان سے ایک اور غلطی ہو گئی کہ وہ سی این این پر انٹرویو دے رہے تھے، تو سی این اے کی جو اینکر تھی اس نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں کہ 5 جو رافیل طیارے یا دیگر طیارے جنگی آپ نے مار کرائے تو ایویڈینس کہاں ہے؟ تو وہ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں سوشل میڈیا دیکھ لیں، سوشل میڈیا پر سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بڑا دیکھیں کس طرح کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ جو خاص کر جو وزیر خارجہ ہے، فارن منسٹر، ان کو چاہیے کہ جو انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو رکھا ہوا ہے، ان کی تو اتنی انگلش اچھی نہیں ہے جس طرح آپ نے بات کی ہے۔ اگر مسعود خان صاحب جیسے جو سینئر سفارتکار ہیں ان کو اگر اس عہدے پر بٹھایا جائے تو بہتر طریقے سے، ہم تنقید نہیں کر رہے، اس وقت کوئی تنقید کا ماحول بھی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ پاکستان کی جو حکومت ہے، عوام ہے، فوج ہے، اس کے ساتھ ہے، لیکن جو ان کی خامیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے۔ آپ نے ہماری بہت ساری فالٹ لائن ہے۔ آپ دیکھیں ایک بات سنیں، پرائم منسٹر آف دا کنٹری جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، جو اختیار جس کے پاس ہوتا ہے، وہ نیشنل ٹی وی پر یا پاکستان کی اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں شہید ہو چکے ہیں، کچھ آپ رپورٹ کر رہے ہیں 30-35 آپ بتا رہے ہیں جنازے اٹھ رہے ہیں ملک کے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرما دی ہے جی۔ اور ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہماری قوم، آپ اپنی مظلومیت کو ظاہر کریں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے شہری بن گئے۔ کوئی بھی ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کے جیسی ہوتی ہے، اور اس ریاست کے بچے جب مارے جائیں اور گولیوں سے مارے جائیں، جنگ سے مارے جائیں اور نہتے ہوں، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کامیابی، کس چیز کی آپ کو کامیابی ملی ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اس طرح کی باتوں کو جو ہے یہ اور بالخصوص جو سپوکس پرسن ہے ان کو جو ہے وہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ ایک ایک بات جو ہے وہ نوٹ ہوتی ہے، اور دنیا جو ہے اس وقت اس کی نظریں، پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پر لگی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ دونوں جوہری طاقتیں ہیں اور ان کا ٹکراؤ بھی جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے نیک شگون نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو بیرون ملک سے پروازیں ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں، لوگ ایئرپورٹوں پر جو ہے وہ خوار ہو رہے ہیں، اسی طرح جو ہے کئی جو ایمرجنسی میں جانا چاہتے ہیں وہ اپنے ملک میں نہیں جا پا رہے۔ بڑی مشکلات ہے اس وقت لوگوں کو۔ حالت یہ ہے کہ ایل او سی پر اس وقت جتنی ہماری ایل او سی ہے، ہماری طرف والی جتنی بھی ہے، اس میں بجلی نہیں ہے، لوگ بیٹریوں کی چارج نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کو پتہ ہے ہم لوگ پہلے پریشان ہیں اسے رابطہ کرنے کے لیے، تو رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ آرمی کی بہت بڑی ڈپلائمنٹ ہے، بہت زیادہ شیلنگ ہو رہی ہے، فوج ہماری نوجوان لڑ رہے ہیں، لوگوں کا بڑا ایک مشکل ہے کہ وہ کدھر جائیں، اپنی فیملیاں گھر چھوڑ کر کدھر جائیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ بھی بیچارے بڑے پریشان ہیں، یہاں والے بھی پریشان ہیں، ادھر والے پریشان ہیں، حج پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، کوئی جہاز سے جا رہا ہے نہ آ رہا ہے، ایک کمپلیٹ جو ہے جنگ کی حالت میں ہے۔ اور آج رات کو اوبیسلی انڈیا پھر کوئی اٹیک کرے گا یا پاکستان اس کا رسپانس کرے گا، اٹس ویری ہائی چانسز کہ ایک بہت
मुश्किल रात आ जाने वाली है और उसमें कुछ भी हो सकता है। अभी मैं टीवी का प्रोग्राम करके अपना हटा हूँ और फिर मैंने बहुत सारे लोगों से, अमेरिका से, रशिया से, यहाँ से, आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान से, मैंने सबसे इंटरव्यू किए हैं और हालात देखे। बहुत वरिंग सिचुएशन है यहाँ पर इमरान इस खान वक्त साहब, जो है। आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने देखा काफ़ी जंगें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन इस मसले का हल क्या है? किस तरह ये जो है सॉल्व किया जाए, किस तरह इस मसले को दोनों ममालिक जो है वो हल करें? क्योंकि ये रोज़ जो है, रोज़ की जंग, आए रोज़ आपने देखा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब उस तरफ है या इस तरफ है, लोग शहीद हो रहे हैं, और देखा कि लोगों के मकानात जो हैं वो किस तरह तबाह और बर्बाद हुए। आप ये इस मसले का हल क्या है? किस तरह ये मसला हल हो सकता है? कोई देखिए, एक खास ये है, विशफुल थिंकिंग है। पिछले 76 सालों से हमारी जो ख्वाहिश है वो यही है कि दोनों मुल्क का, ये देखें ना, छोटे छोटे मुल्क यूरोप के जो हैं, ये किस तरह इनका आना जाना इधर उधर है। एक का वीजा मिलता है तो 27 मुल्कों में आप जा सकते हैं। पहले यूके भी शामिल था, अब यूके उसमें शामिल नहीं है, हम उससे आउट हो गए हैं। ये जो मिडिल ईस्ट के मुल्क है, कतर है, दुबई है, ये लोग किस तरह लेकिन ये तो तब बात हो सकती है जब आपने देखा कि हिंदुस्तान के अपने कुछ अजायम होते हैं, वो पिछले 8-10 साल से सीज फायर थी, बिल्कुल खामोश था। तो जब वो देखता है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो वो कोई ऐसे ऐसे कदम उठा देता है कि फिर वो जो है पाकिस्तान को जो है वो इस सारे मामले से फिर उसकी सारी तवज्जो जो है वो जंग की तरफ और इन मामला की तरफ धकेल देता है। देखिए, हमारे यहाँ मैंने मार्क रिफ्कट से पूछा था, मेरे ख्याल में वो फोत हो गए, ये ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ ना मसला कश्मीर उस वक्त हल होगा जब कोई अवामी हुकूमत आएगी, जमहूरी हुकूमत आएगी। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं जो नेगोशिएशन करे। मियां नवाज शरीफ सब क्यों खामोश है? अब ये सारा एपिसोड जो हो गया, 22 तारीख को वो लंदन में थे, यहाँ साथियों ने पूछा आप कोई रिएक्शन दें, फिर उन्होंने बिल्कुल चुप साधी हुई है। या तो इसको वो गलत समझते हैं जो कि पहलगाम में हुआ, या फिर वो खामोश है, पुताफ है जो मौजूदा सूरत हाल है, या फिर उनके बिजनेस लिंक्स हैं, या फिर कोई वजह तो है ना। मियां नवाज शरीफ जैसा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना, सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है, एक्सपीरियंस है, कहते हैं 4-5 आर्मी चीफ उन्होंने लगाए, लेकिन वो खामोश है। क्यों? इस वजह से कि चीजें अपनी अपनी जगह नहीं है, मतलब जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा है। इस वजह से जब तक अवामी हुकूमत अवामी मैंडेट के साथ नहीं आएगी, इलेक्शन के जिस तरह रिजल्ट निकलते हैं, यहाँ देखें ना आप, कितने जब हम इलेक्शन में जाते हैं तो वोटें जिसकी को डालते हैं उसी के ही निकलते हैं। अभी रिसेंटली रिफॉर्म पार्टी जीत गई है, आपको पता है कि 10 काउंसिलों के ऊपर उन्होंने अपना नहीं, इस पर मैं पूरा प्रोग्राम आपसे करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा मसरूफ रहा हूँ। इंशाल्लाह इस पर पूरा प्रोग्राम होगा। इस जो मौजूदा सूरत हाल है, हम चूंकि बरतानिया में रहते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान के भी लोग रह रहे हैं, हम एक दूसरे के बिल्कुल, हमारे घर भी कई ऐसे मकामात हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, काम भी इकट्ठे करते हैं। ऐसे हालात में जो तारकीन वतन है उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? हम लोग जो इस वक्त यहाँ पर है, बैरून मुल्क है, बरतानिया में है, अमेरिका में है, मिडिल ईस्ट में है। बड़ा अच्छा सवाल है, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। देखें, अपने मुल्क के साथ सेंटिमेंट तो होते हैं, लॉयल्टी अपने मुल्क के साथ होती है और दिखानी भी चाहिए ये, लेकिन हमने जो एम्बेसीज होती हैं, ये मुलाजिम होते हैं, ये अपने 3 साल के लिए आते हैं या 2 साल के लिए आते हैं, वो चले जाते हैं। हमने और हमारी नस्ल ने यहाँ पर रहना है। अब यहाँ हमारी तीसरी चौथी नस्ल जवान हो रही है, वो हमारी जुबान भी नहीं समझती, ना वो हमारा कम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज को पाकिस्तान की समझते हैं, और ना वहाँ जाते हैं इतनी बड़ी तादाद में, और ना वापस आते हैं। हमें अपने मुल्क के साथ वफादारी, लॉयल्टी दिखानी चाहिए इन पीसफुल प्रोसेस। मतलब आप ईमेल करते हैं अपने एमपीज को तो बताएं कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, कश्मीर का ये मसला है, ये कब हल होगा। आप जब प्रोटेस्ट जाते हैं, हम, मुझे तो 34 साल यहाँ हो गए हैं, हम जाते हैं इंडिया की एम्बेसी के सामने जाकर, हम पूरा मन मुजाहरा करके आ जाते हैं। सिखों ने तो यहाँ पर तिरंगा भी उतार दिया कई दफा।
महात्मा गांधी के मुजस्समे से वो उन्होंने वहाँ झंडा भी उतार दिया था। कई दफा बड़े बड़े मुजाहरे हुए, 2019 के बाद तो हजारों की तादाद में हुए। 98 का कारगिल महाज हुआ तो एक सारा जो है मैकबेट में था, दूसरा किंग्स कॉलेज में था। तो बड़े पैमाने पर हमने मुजाहरे किए हैं, लेकिन काउंटर मुजाहरा जो होता है उसमें लड़ाइयाँ होती है। आप पुरअमन तरीके से अपना मुजाहरा करें, एहतजाज रिकॉर्ड करके वापस आ जाएं, और अगर आपकी एम्बेसी के बाहर वो आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए उसी अंदाज में, तो कोई वायलेंस नहीं होता, तो आप उसको बर्दाश्त करें। और यहाँ पुलिस है, कैमरे लगे हुए हैं। देखे ना, कोई बंदा आया था रात की तारीकी में, पाकिस्तान हाई कमीशन था, उसने पत्थर फेंके और अंदर से खून गया, और उसी वक्त पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, वो आइडेंटिफाई भी हो गया। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन में रहना है, यहाँ पर हमें हमारे जो ताल्लुक है सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ेगा हमें। स्कूलों में हमारे बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं, डॉक्टर एक दूसरे के मुल्कों के हैं, और यकीन जाने कि वो भी इस सिचुएशन से, जो इंडियंस यहाँ पर रहते हैं, वो भी इस सिचुएशन से कोई इतने खुश नहीं है। वो कहते हैं कि वो इसको पागलपन कहते हैं। और फिर डोंट फॉरगेट कि 20 लाख न 20 करोड़ वहां पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहता है, फिर कश्मीरी रहते हैं, और फिर वहां की सिविल सोसाइटी, वहां का मीडिया, या वहां का जो सारा मीडिया नहीं, कुछ मीडिया, सिविल सोसाइटी, वो लोग मोदी के इस मैडनेस और जंग का जो उसने माहौल पैदा किया, वो उसके साथ नहीं है। जिस तरह हमारे मुल्क में भी कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो मौजूदा सूरत-हाल से खुश नहीं है, हुकूमत के मामलात को सही नहीं समझते, तो हमें ये चीजें सामने रखनी चाहिए कि एंड ऑफ द डे वॉर के बाद, जंग के बाद अमन होता है, और फिर हमने यहाँ रहना है। यहाँ पर हमारे बच्चों के खिलाफ केस नहीं बनने चाहिए, हमारे वीजे खराब नहीं होने चाहिए जो लोग आते हैं। तो वायलेंस और हेट को प्रीच नहीं करना चाहिए, बल्कि को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी अख्तियार करनी चाहिए। ये बड़ा अहम सवाल था आपका जो आपने पूछा। तो मेरे ख्याल में जी शिराज खान साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम भी जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है, ये बताएं कि आपका तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है या पाकिस्तान से है? दोनों से है, बल्कि अब तो इंग्लिस्तान से भी है। हिंदुस्तान से भी है। मैंने ग्रेजुएशन मैंने इसलिए पूछा है कि बेशुमार टीवी चैनल्स जो है वो ये चाहे अगर चाहे तो आप उनको जो है वो इस बारे में कोई जो मौजूदा करंट सिचुएशन है उस पर कोई उनको जो है अपना तबसरा आप कर सकेंगे, अगर कोई चैनल्स, टीवी चैनल्स आपके साथ रब्ता करें। देखिए, मैंने जो मैट्रिक है वो आज़ाद कश्मीर से की थी, फिर मेरी जो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन 1983-84 में मुस्तफाबाद यूनिवर्सिटी से थी, बल्कि हमारा तो पहला बैच था। उसके बाद मैं 1 साल टीचर रहा, फिर मैं उसके बाद कराची चला गया, फिर मैंने वहाँ से लॉ किया, फिर मास्टर किया, फिर वहाँ में जॉब करता रहा। और फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ पर जंग लंदन जारी किया, तो उस वक्त 1992-93 की बात है, तो रिपोर्टिंग से शुरू किया। तो मेरे जो पैशन था वो कश्मीर का मसला था, और 2007 में जब मैंने रेडियो पर यहाँ पर लुत्फ से प्रोग्राम शुरू किया, फिर 2010 में तकबीर टीवी से शुरू किया, 8 साल करता रहा, तो 80% तो मेरे सारे प्रोग्राम कश्मीर पे होते थे। बाद में फिर आज स्काई 742 पर मैं प्रोग्राम करता हूँ, दी लंदन आई के नाम से, जो यूके का नेशनल टीवी है, ये पाकिस्तान में तबसरे देता हूँ। तो उसमें ज्यादातर जो कश्मीर की बात होती है, तो ये तो मेरे पेशेंस है। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में कश्मीर का आम हालात में जिक्र बहुत ही कम होता है, लेकिन कोई भी, अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, कोटली है, मीरपुर है, रावलाकोट है, बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे नए साथी आ गए हैं। अगर वो किसी वक्त भी कोई भी मुझसे कोई बात पूछना चाहे तारीख के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से, कश्मीरी के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से, या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के हवाले से, या इंटरनेशनल तौर पर अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर कोई सवाल करना चाहे, प्रोग्राम करना चाहे, बहुत शुक्रिया शिराज खान साहब। नाजरीन, जिस तरह आपने सुना कि शिराज खान साहब और हमारी गुफ्तगू के दरमियान भी हमने ये कहा है कि हम जो इस वक्त पाकिस्तान और कश्मीर या हिंदुस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, हम अपनी मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, साथ खड़े हैं, और जो बिलखुसूस जो बैरून मुल्क लोग हैं
وہ جو ہے صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھیں اور اپنے ملک اور عوام کے ساتھ جڑے رہیں. شراز خان صاحب آپ کا اور ناظرین پروگرام کو دیکھنے اور شیئر کرنے کا بہت شکریہ. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. لائک اور شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ.